Murat yüzünden yani have come to the airport. Normal. Pleasure. No, one might. Thank you for the honor. It's a pleasure to have you visit us so soon after taking office, and especially with regard to the current events here. Well, your Prime Minister, Your Excellency, thank you so much. Thank you, and I have to thank Natana also for being kind enough to get an invitation to visit Sofia in these testing times for both times. I have to say that we hope we have never come, but yet again here we are. And of course, for us, Bulgaria is a friendly country, not just a friendly country. It's a neighbor, it's a partner. As you know, we have always strongly supported the Thessaloniki agenda, your membership of the European Union. We are happy that you are in. We are happy now that we are in the same family. And also, us helping Bulgaria is an obligation, so it's not a choice. And we are very happy that we serve this obligation. And I'm going to, after our talks we're going to have with my dear friend, the Defense Minister, we could discuss if there's anything more we could do. We're here to do whatever we can. We very much care about the safety of the Bulgarian people. They're friends and members of the same family. Господин министър на отбраната! Dear Minister, dear Nikos, my friend, dear guests, dear colleagues, it's a great pleasure and honor to welcome you to the Ministry of Defense. Well, again, thanks so much for this very warm reception. I'm so glad to be in Sofia today. And of course, the weather helps me appreciate this beautiful center of this city. Architecturally, you are used to it, but for us, it is a very interesting city to watch. And thank you also for this impressive guard of honor. Say this as a compliment to the Bulgarian Armed Forces. Very impressive to watch. Thank you so much. Ambassador Literopoulos, I know him very well. He's the ambassador to Sofia now. He served under me when I was Minister of Foreign Affairs, and I was the one appointed to Sofia. So also we have finished the same school, by the way. Although
he's younger than me. So we are connected. Ambassador Arnautis is again the chief of my diplomatic office. He has been with me for a considerable amount of time. Next to me, the colonel is our military attaché. По моя покана, днес на посещение, работно посещение в България е министъра на отбраната на Гърция, господин Диндиас. Καλημέρα όλους. Σήμερα, από την πρόσκλησή μου στη Βουλγαρία σε επίσκεψη εργασίας, είναι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ελλάδας, ο κύριος Δέντιας. Използваме това посещение като две страни членки на НАТО и Европейския съюз и добри съседи да обсъдим някои въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в нашия регион. Αξιοποίησαμε αυτή την επίσκεψη ως δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και καλοί γείτονες να συζητήσουμε τις προκλήσεις για την ασφάλεια στον κόσμο και στην περιοχή μας. А също така да направим преглед на плана за двустранно сътрудничество в областта на отбраната, където двете страни се сътрудничим много активно. Και να κάνουμε μια ανασκόπηση του σχεδίου διμερούς συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας και στο πλαίσιο του οποίου οι δύο χώρες συνεργάζονται πολύ ενεργά. На първо място констатираме, че сме сериозно загрижени от все още продължаваща война на Русия срещу Украйна, която продължава да дестабилизира ситуацията в Ευρώπα. Πρώτον, διαπιστώσαμε την κοινή μας ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος εξακολουθεί να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη. Както знаете, и по линия на НАТО, и на Европейски съюз, и по двустранна линия, ние подпомагаме Украйна в нейната борба за самостоятелна независимост и справяне с предизвикателствата на тая война. Όπως γνωρίζετε, και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων, εμείς υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της και στην καταπολέμηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Констатирахме също така, че операцията, която провеждат Израел и Съединените американски щати в Иран, също доведе до дестабилизация на нашия регион. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η επιχείρηση που διεξάγουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν επίσης οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής μας. Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър, като страна членка на Европейския съюз и два пъти срещу Турция, предизвикват сериозна загриженост. Οι απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά της Κύπρου, μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δύο φορές κατά της Τουρκίας, επίσης προκαλούν ανησυχία. И аз съм много благодарен на министър Диндиас, че на моята молба Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България и ангажиране на батарея Patriot за борба с балистични ракети, намери много бърз отклик, за който благодаря на правителството на Гърция и специално на министър Диндиас. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον κύριο Δέντια ότι ανταποκρίθηκε αμέσως στην αίτησή μας για την στήριξη της άμυνας του βουλγαρικού εναέριου χώρου με την αποστολή μιας πυροβολαρχίας Patriot και εκφράζω την ευγνωμοσύνη προς όλη την κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον κύριο Δέντια. Още две области ще спомена. Едната област, това е военната мобилност. Знаете, че съгласно инициативата на Европейския съюз за подобряване свързаността между европейските държави, използване с двойно предназначение тази свързаност и за военна мобилност и за подобряване на икономическа свързаност между страните. Ние имаме общи проекти между България, Гърция и Румъния. Επίσης θα αναφέρω και άλλα δύο θέματα. Το πρώτο είναι για την
στρατιωτική κινητικότητα. Γνωρίζετε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η οποία αφενός αφορά την οικονομική διασυνδεσιμότητα, ενώ αφετέρου αφορά και την διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού, και σε αυτόν τον τομέα έχουμε κοινά project μαζί με την Ελλάδα. Обединихме се около разбирането, че независимо, че Министерството на транспорта на страните са водещи в тази дейност, ние, министрите на отбраната, трябва още по-активно да се включим, за да може да ускорим процесите по проектирането, създаването на проектите и тяхната защита на европейско ниво за финансиране. Και διαπιστώσαμε την κοινή αντίληψη ότι παρά το γεγονός ότι τα Υπουργεία Μεταφορών έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα, εμείς επίσης ως Υπουργεία Άμυνας πρέπει να συμμετέχουμε, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των project και στην текмириоси τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Специално внимание обърнахме и на механизма SAFE, проекти за модернизация по механизма SAFE, как страните подхождаме към използване на механизма SAFE за ангажиране на нашите отбранителни индустрии и констатирахме, че в областта на иновациите има доста широко поле за взаимно сътрудничество и разширяване на нашето сътрудничество, особено в областта на външните иновации. Επίσης συζητήσαμε το μηχανισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας με κοινά project και επίσης για την διεύρυνση της συνεργασίας μας και σε αυτόν τον χώρο. Επίσης σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Благодаря за вниманието. Ще помоля моя колега, министър Диндия, също да представи неговото мнение и оценка. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα παρακαλέσω τον συνάδελφό μου κύριο Δένδια να παρουσιάσει και αυτός τις απόψεις του. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Ματάνας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να έρθω στη Σόφια και ευχαριστώ για την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντρέι Γκούροφ προηγουμένως. Είχα έρθει 2 φορές στη Σόφια ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι και μια τρίτη φορά ως Υπουργός Άμυνας. Και χαίρομαι επίσης που και ο καιρός με καλοδέχεται. Κάτι σημαίνει και αυτό, κατά την άποψή μου, για τις σχέσεις μας. Εμείς, όπως ξέρετε, πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεών μας με την Βουλγαρία. Μέσω της ατζέντας Θεσσαλονίκης το 2003 πρωτοστατήσαμε για να γίνει η Βουλγαρία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της άμυνας και θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Ατάνας, στο αίτημά σου, στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο, το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones. Επίσης έχω στείλει 2 αξιωματικούς, διανότητους αξιωματικούς, για να υπάρχει συντονισμός με το κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πέραν της παρούσας κρίσης. Καταρχήν, όπως ελέγχθη προηγουμένως και από τον βούλγαρο ομολογό μου για το θέμα της κινητικότητας, που πράγματι την πρωτοβουλία την έχουν την Υπουργεία Μεταφορών, αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας. Υπάρχουν 2 επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου και μάλιστα, αγαπητέ μου Ατάνας, η δεύτερη νομίζω φέρει και τη δική σου υπογραφή. Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και με τους Ρουμάνους συναδέλφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν. Συζητήσαμε επίσης για το θέμα της καινοτομίας στην άμυνα και τον κανονισμό SAFE. Νομίζω ότι ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση εν ώψη του SAFE 2 και χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να
συνεννοηθούμε στο πλαίσιο του Συμβούλιου των Υπουργών, ώστε και συνομιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Εμείς στην Ελλάδα εφαρμόζουμε μια ατζέντα που την ονομάζουμε Ατζέντα 2030, συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε Ασπίδα του Αχιλλέα. Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το σύστημα anti-drone, σύστημα Κένταυρος, το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως γενικά η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης. Είμαστε δύο χώρες, δεν είμαστε μεγάλες χώρες, κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αλλά και στην Ευρώπη. Και πάλι ευχαριστώ πολύ για την θερμή υποδοχή. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Σόφια και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο πλαίσιο του γεύματος εργασίας που θα ακολουθήσει.